Hello, Bulgaria. We just want to take a few moments here to just wish Pastor Ancho a very special, blessed birthday. You've been a blessing in our lives just to have you as family, really. And so we just want to take just a moment because you deserve the blessings of God. You're serving Him and He's on your side. So happy birthday, Ancho. May this be a blessed, not only day, but the future for you. We love you. Happy birthday. Happy birthday, Ancho. From Lisa and I, we pray that you have an amazing birthday. And our prayer for you is that God's favor, His grace, and the anointing, and your reach in the kingdom of God increase more and more in this coming year. We can't wait to see you again. We love you and your family. God bless you. Happy birthday. Well, happy birthday, old man. I only wish I could be there to celebrate with you. You are somebody, Pastor Ancho, that I truly miss. When I think of you often, we are divine friends for life. And I can't wait to be back there. But on this special day, I want to wish you a very happy birthday. Your life has already been multiplied past your time, which means all of your fruit will outlive you. And that is the blessing of grace, that even long after you're gone, and you're not going soon, but your fruit will remain and it will be multiplied. And you are one of those that only heaven has the precise calculation of what you've done with your life. So I'm glad you were born, and I echo what Bulgaria and other nations say. Happy birthday, Pastor Ancho. God bless. My friend, Pastor Ancho, I just wanted to send you a quick video to say happy birthday. We are so thankful for your friendship. We love you so much, and we want to declare God's blessings and favor upon you, declaring that this year is going to be a year of increase, a year of glory, of power, of manifestations of the glory of God, signs and wonders over your life. We want to say we love you. Wish we were there to celebrate with you. Don't forget to enjoy. Don't forget to have fun, because the joy of the Lord is your strength in everything we do. Choose joy. Be blessed. Be a blessing, and we can't wait to be back with you and have lots of fun with your family and friends today. Have a wonderful day. Bye-bye. Hey, Pastor Ancho, this is Joshua Mills here, your friend from Palm Springs, California, and I heard that you are celebrating a wonderful 51st birthday, and it's my absolute pleasure to wish you the most amazing birthday celebration. But more than that, I believe that this 51st birthday is a marker moment into a year of blessing like you have never known before. Actually, when I found out it was your 51st birthday, I felt the Spirit impress upon me Isaiah 51. And I went there in the scriptures and I started reading. The first verse says, "Listen to me, you who follow after righteousness. You who seek the Lord, look to the rock from which you were hewn, and to the hole of the pit from which you were dug. Look to Abraham your father, and to Sarah who bore you, for I called him alone and blessed him and increased him. And I have such a witness in my spirit that everything you've done up to this point in obedience to the Spirit of God has simply become a foundation for which multiplication, supernatural multiplication, will begin to grow even beginning in this next year." And then I went down to verse 3. It says, "For the Lord will comfort Zion. He will comfort all her waste places. He will make her wilderness like Eden and her desert like the garden of the Lord. Joy and gladness will be found in it, thanksgiving in the voice of melody." And I feel the Lord saying that every desert place will begin to flourish, and every place that looks like a waste place will become a beautiful garden, and that the Lord is going to cause joy and thanksgiving and celebration to flow from your life in ministry in a new way. And then down in verse 9 it says, "Awake, awake, put on strength, O arm of the Lord." And I believe that there is a supernatural strengthening that's coming to you even as you celebrate 51 years. There's a new strength. For the joy of the Lord is your strength, and He is providing you with what you need to do everything that He's called you to do.
Happy birthday, my friend. I love you. I love your family. I love your ministry. And I celebrate with you. Честит рожден ден, тате, да си жив и здрав и много благословен. Благодаря много на Бог, че съм точно твой син. Ти си най-добрият баща и приятел. Нека Божият план за живота ти да се сбъдне и винаги да бъдеш покорен на Бог. Амин. Обичаме те, тате. Хепи бърдей, пастор Енчо Христов. Благодарим на Бог за теб, за това, че ти си нашия духовен баща. Благодарим на Бог, защото чрез тебе ние растем както в духа, така и във всяка една област в нашия живот. Благославяме те, нека любовта, мъдростта и грижата, която полагаш за всеки един от нас, да бъдат върху теб и твоя дом. Честит рожден ден, пасторе! Радвам се, че те познавам. Благодаря на Бог за това, че си мой пастор и винаги мога да взема от тебе пример. С този огън и хъс, който гориш за Господа. Наистина много те обичаме. Хепи бърдей! Хепи бърдей! Честит рожден ден, пасторе! Благодарим за твоята всеотдайност, благодарим за молитвите, които отправиш всеки ден за нас, благодарим за твоята любов към нас и към нашия дом. Бог да благослови дните ти, да благослови чадата ти и децата ти. Милост и благо ще те следват през всичките дни на живота ти. Обичаме те. Честит рожден ден, пасторе! Днес празнуваме твоя живот. Да. Благодарим на Бог за привилегията, че можем да бъдем заедно в едно духовно семейство. И нека Бог да ти дава нова благодат във всеки нов сезон и да видиш с очите си това, което си посял в живота на хората. Не забравяй, че за теб стоят хора, които страшно много те ценят и те обичат. Честит рожден ден! Честит рожден ден, пастор Енчо! Благославяме те с този прекрасен стих. Ето, заповядвам ти, бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твоя Бог е с теб, дето и да идеш. Обичаме те! Рожден ден, пасторе, нека Бог да ви благослови според изобилието си в славата. Честит рожден ден, пасторе! Благодарим на Бог за това, което сте и онова, което има да извърши в живота ви. Благославяме ви да бъдете силен и смел, като Исус на вин и халев. И навсякъде, където стъпи ногата ви, да завзима територии за Божието царство. Честит рожден ден, пасторе! Пожелаваме ви божествено здраве и дълъг живот. Честит рожден ден, пасторе! Благодарим на Бог за вас и за вашето семейство. Нека Бог ви награди за вашата всеотдайност, грижа и любов към нас. Благославяме ви с изобилна радост и сила в духа, за да извършите Неговата воля в името на Исус Христос. Обичаме ви! Пасторе, искам да ти пожелаем честит рожден ден. Бог да ти все така да ти употребява на земята, да умножава дните ти и повече хора да се покаяват чрез тебе, да работиш повече за Божието царство. Амин. Амин. Пасторе, аз искам да ти пожелая божествена мъдрост, за да се водиш дома и църквата много по-божествено и правилно, и сила като на орел да ти възстановява тялото всеки Божи ден. Стъпвай от слава в слава. Обичаме те. Честит рожден ден от мене, пасторе! Пожелавам ти Бог да ти дава мъдрост, да ти дава сили, за да устоиш срещу всяка една трудност по пътя на твоя живот. Нека Божия мир и радост царят в твоя дом. И Бог да види желанието на сърцето ти и това, което Той има за твоя живот, ти да го изпълниш. Весел празник! Честит рожден ден, пасторе! Пожелаваме ти изобилие от здраве, сила, успехи във всяко едно начинание, с което се захванеш. Нека Святия Дух винаги те укрепва и те води през правите пътеки. Нека сърцето ти винаги е изпълнено с мир, радост и любов. Обичаме те! Честит рожден ден от мен! Бъди здрав, бъди благословен и нека винаги Святия Дух да бъде на теб. Бъди силен и смел, като лъвът от Юда. Честит рожден ден, пастор Христов! Пожелаваме ти да бъдеш жив и здрав, да изпълниш волята на нашия баща тук на земята, да бъдеш винаги дързостен, смел и уверен, както винаги до сега. Благословен да бъде
целият ти дом и семейството ти. Амин. Happy birthday, пастор Енчо. Благославяме те с радост, с мъдрост, да не спираш да ходиш по пътя на Бога, да изграждаш смели лидери, силни също като тебе. Пожелаваме ти от тук нататък да женеш радост, да се радваш на плодовете си, да бъдеш дързостен и смел и да не се страхуваш, защото Бог е с теб и зад гърба ти ние, църква на Антиохия, сме с тебе. Амин. Амин. Честит рожден ден, пасторе! Честит рожден ден! Да си жив и здрав, благословен и всичко най-ти пожелаваме от нашето семейство. Бъди благословен! Честит рожден ден, пасторе! Бъди благословен ти и твоя дом! Обичаме ви! Съвършената Божия воля да бъде в твоя живот. Амин! Благословен рожден ден на моя брат. Изпращаме ти с Мими нашата любов, обич, прегръдки, макар и отдалеч. Тя не е до мен в момента, тъй като аз съм на работното си място, но от нейно име също ти изпращам нашата обич. А сега искам да ти изпратя и моите пожелания, които са и моя молитва за теб, защото това, което аз вярвам за теб е, че ти си точно като Исус Навин. Моята молитва е да продължаваш да водиш Божия народ като лидер, като пастор, ти да водиш Божият народ не като Моисей, а като Исус Навин. Защото Моисей не успя да влезе в обещаната земя, но Исус Навин успя, защото беше силен и смел. Ти си смел, но моята молитва е да имаш сила, да бъдеш силен. Защото от този етап на живота ти Бог ще започне да те издига на по-високи места, където ще се изискват специфични битки. И в тези битки на теб ще трябва силата на Бога.